بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ پوچھا تھا کہ شیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ آتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ کسی غریبوں کو دے دیتی تھی. پھر ایک مدرسے ہے یہاں پر، اس کے معلم سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم لوگ بچے پر خرچ کر سکتے ہیں، آپ دے دیا کریں. تو میں دے دیتی ہوں. پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے کہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے مدرسے میں. اگر مدرسے میں نہ دوں تو کیا کروں پھر اسے. میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ جو سود کی رقم سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے کے بدلے بینک ادا کرتی ہے، اس رقم کا کیا کیا جائے. یہ سوال ہم نے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا. ان کا جواب آپ کی خدمت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینک کے انٹرسٹ کے تعلق سے جو مسئلہ ہے، اس میں جیسا کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اسے کیا کیا جائے. لیکن ایسے ممالک جہاں پہ مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں اور اس کے بغیر، اور بینکوں میں اولاً دیکھیں صرف انٹرسٹ لینا یا اسے اپنے لیے استعمال کرنا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ انٹرسٹ کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ علی آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے والے پر بھی لعنت ہے، کھلانے والے پہ بھی لعنت ہے، اور اسے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، بلکہ اس کے اوپر گواہی دینے والے کی بھی پر بھی لعنت ہے. یہ چار کیٹیگریاں ہیں. صرف لینا دینا اسے ہی حرام نہیں ہے، بلکہ ایسے بینکوں سے تعامل کرنا بھی اصل جو ہے وہ حرام ہے. جہاں پہ سودی بینک ہیں ان سے تعامل کرنا یعنی لین دین کرنا بھی یہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اصل ہے یہ حضر. لیکن جہاں پر آدمی مجبور ہے، وہاں شریعت نے کچھ راستے رکھے ہیں. جیسے بھوک ہے، فمن اضطر غیر باغ، اسلام نے کہا کہ مردار فلا فلا حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، یہ پوری تفصیل بتائی کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. الا من یا جو ہے اگر کوئی مجبور ہو گیا تو وہ یعنی زیادہ نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق ان مردار چیزوں میں سے وہ کھا سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کی تفصیلات بیان فرما دی ہیں کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، ان سے قریب نہ جاؤ. الا ما اضطررتم، سوائے اس وقت کے جب تم کبھی مجبور ہو جاؤ. تو جب مجبور ہو جاؤ تو اس میں سے اپنے ضرورت کے مطابق وہ چیز استعمال میں یا کی جا سکتی ہے. ان آیات کی روشنی میں اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بینکوں سے تعامل یا مردار کھانا یا یہ تو حرام ہے، بالکل سراسر حرام، اصل یہ ہے. لیکن اگر ہم مجبور ہیں، جیسے فارن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، یہاں سے پیسے بینکوں کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ورنہ بلیک منی ہو جائے گی، یا وہاں بھی آج کل جو قوانین بنائے جا رہے ہیں بینکوں کے، بینک سے ذریعے آپ کیش لیس کیجئے، پورا ملک کیش لیس ہو رہا ہے، ATM کے ذریعے سے ہی آپ کو سامان ملے گا، سب خرید سکتے. یعنی یہ مجبوری ہے.
اب ان मजबूरियों के वक्त एक इस्लाम ने ये हल निकाला है कि उतने हद तक तुम अपना मामला लेने देने के हद तक जहाँ मजबूर हो वहां वो कर सकते हो। तो असल बैंक में हमारा तामुल ही हराम है, लेकिन हम मजबूर हैं इसलिए लेन देन कर सकते हैं उतने हद तक। अलबत्ता उसमें जो अब इंटरेस्ट आता है ये भी अब एक दूसरा मसला है। इंटरेस्ट ले न लें, अगर आप नहीं लेते हैं तो उस इंटरेस्ट को वो दूसरे इस्तेमाल करेंगे, आपके मुखालिफत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैर हराम चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका माल है, आपके लिए तो हराम है, लेकिन वो क्या कहते हैं है वो। अब यहाँ पे ये हुआ कि क्या करें, उसको छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ देंगे तो गैर इस्तेमाल करेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो निकालना तो हमारे लिए तो हराम है, तो क्या करें। तो उसके लिए अहले इल्म ने यही बयान किया कि उस पैसे को निकाल कर गरीब हैं, गुरबा है, जेलों में लोग हैं, उनके मामलात पड़े हुए हैं जेलों में, और उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइलें उनके कोई जमानत लेने वाला नहीं है, कुछ उनके घर में वही एक कमाने वाला था वो जेल में चला गया, घर वाले भूखे मर रहे हैं, या उनके बच्चों की फीस नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे। ऐसे लोगों के माशरे में, या गरीब गुरबा यतीम, या ऐसी लड़कियां शादीशुदा जिनकी शादियों के लिए पैसे नहीं है, अब वो बेचारियां, अब जहेज देने के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि जरूरियात को, ख्वाहिशात पूरे करने के लिए, बल्कि जरूरियात नहीं पूरे हो पा रहे हैं। बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है बेचारा, ये टीवी चलाने के लिए नहीं, लेकिन रोशनी के लिए कम से कम। इस तरह से ऐसे गरीबों को, मिस्किनों को बिल्कुल वो पैसे आप बगैर नियत सवाब के दे दें, इस्तेमाल उनको हो जाए। मदारिस में भी दे सकते हैं, गरीब गुरबा पढ़ते हैं, उसमें खाने पीने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। मदारिस में सिर्फ एक ही जरूरत तो नहीं होती खाने पीने की, बल्कि मदारिस में बहुत सारी जरूरियात भी ऐसी होती हैं, हम्माम बनाना है, टॉयलेट बनाना है, बिजली का बिल जमा करना, पैसे नहीं है। खैर, और खास तौर से वो मुस्लिम इदारे जहाँ पे गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं देती है, जहाँ पैसा देती है वहाँ की बात तो अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जहाँ पैसे भी नहीं मिलते, मुदर्रिसीन की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं रहते। तो इस मद में इस पैसे को दे करके एक दीनी काम के लिए, रफ़ाए आम के लिए कोई हर्ज नहीं है, उसमें देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अब सदका हो। एक बात और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ मादरत के साथ, कि सदका खैरात या ये तमाम सब चीजें हों, ज्यादातर लोग मदारिस में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, मदारिस वाले। अब बकिया जो और जरूरतमंद गरीब गुरबा है उनकी तरफ तवज्जो लोगों की कम जाती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत दिया है, बहुत खैर है मुसलमान में, और अल्लाह ताला उनके सदक़े ज़कात देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है ये। तो कम से कम सदक़े ज़कात ठीक है, मदारिस में जाएं, लेकिन ऐसे पैसे ऐसे गरीबों को भी देखें माशरे में, जिनके घरों पे कपड़े नहीं है, पहनने के लिए एक ही जोड़े हैं, या और भी जरूरियात हैं जो जरूरियात जिंदगी, दवा के लिए पैसा नहीं है, मरीज हैं, कैंसर है या टीबी है, या अल्लाह हम सबको बचाए इन तमाम से बीमारियों से, या बेचारों के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के पैसे नहीं है, किडनी नहीं है, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पैसे नहीं है। तो ऐसे पैसे उनको दे करके इलाज करवाया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, ये हादमा ये जो मेरे इल्म की हद तक, वो सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेविंग अकाउंट हो या कोई और अकाउंट हो, जो रकम आपको सूद देती है बैंक, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये फरमा रहे थे फज़ील शेख महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की उम्र दराज फरमाए, इल्म से हमें मुस्तफ़ीद फरमाता रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही हैं उन्हें आपके मवाज़ीन हसनात में दर्ज फरमाए। एक चीज़ का और मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा इस मद में, कि जो टैक्सेस हुकूमतें हमारे ऊपर लगाती हैं, मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स है, और सेल्स टैक्स है, होम टैक्स है, न जाने कौन कौन से टैक्स हैं। इवन बैंक में भी अगर आप पैसे रखते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट है जो कि टैक्स के तौर पर बैंक भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट करके भरता है। तो इस तरह की जो टैक्सेस हैं वो भी
ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے سود کے عنوان پر. اس میں انہوں نے اس مد کو بھی شامل کیا ہے کہ آپ جو سود کی رقم آپ کو ملتی ہے وہ ٹیکسز کو پے کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل ہندوستان میں جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی کا جو ٹیکس ہے وہ آپ اپنی اس سود کی رقم کو استعمال میں لا کر اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اسی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. سود کے حوالے سے اور بھی اگر سوالات آئیں گے تو ہم فضیلت شیخ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں ان کا جواب لے کر حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے, مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.